Praise the Lord. Good morning and welcome back to our Sunday service. Greetings to everyone who's watching us online. We greet you in Jesus' name, and it's a blessed morning. So wherever we have gathered, let's take time to worship the Lord together. Lift up our voices, give Him the best praise this morning. Amen. Can we say a word of prayer? Father, we want to thank you for this beautiful morning, Lord. We truly believe it is your grace, Lord Father, that we could wake up and look to you, Lord Father, in different houses, in different places, Father. We are united in your spirit, we know, Lord. So we pray, Holy Spirit, speak to us, Lord, as we continue to worship you, Lord Father. We give you praise in Jesus' name we pray. And everybody in your houses say, Amen. Let's give Him praise. Hallelujah. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exaltation. Sing, all ye citizens of heaven abound. Glory to God, glory in the highest. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Lord. For you alone are worthy. For you alone are worthy. For you alone are worthy, Christ the Lord. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory, Christ the Lord. Oh come, let us adore Him, Christ the As we come into your presence, we remember every blessing
that you poured out so freely from above. Lifting gratitude and praises for compassion so amazing. Lord, we come to give you thanks for all you've done. Because of your love, we forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up with songs of freedom. Forever we're changed because of your love. As we come into your presence, we remember every blessing that you poured out so freely from above. Lifting gratitude and praises for compassion so amazing. Lord, we come to give you thanks for all you've done. Because of your love, we forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up with songs of freedom. Forever we're changed because of your love. Because of your love, Jesus. Because of your love, we forgiven. Because of your love, our hearts are clean. We lift you up with songs of freedom. Forever we change because of your love. സ്തുതിപ്പിൻ എന്നു സ്തുതിച്ചിടുവിൻ യേശുരാജാതിരാജാവിനെ. സ്തുതിപ്പിൻ സ്തുതിപ്പിൻ എന്നും സ്തുതിച്ചിടുവിൻ യേശുരാജാതിരാജാവിനെ. ഈ പാർത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനാ. ഈ പാർത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനാ. സ്വർഗീയ സന്തോഷമേ, ആനന്ദമേ, പരമാനന്ദമേ, ഇത് സ്വർഗീയ സന്തോഷമേ. ഈ പാർത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനാ. ഈ പാർത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനാ.
സന്തോഷമേ ഈ പാർത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനാ ഈ പാർത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനാ അവൻ വരുന്ന നാളിൽ എന്റെ കരം പിടിച്ച് തന്റെ മാർവോടണച്ചിടുമേ അവൻ വരുന്ന നാളിൽ എന്റെ കരം പിടിച്ച് തന്റെ മാർവോടണച്ചിടുമേ ആ സമൂഹമതിൽ അന്നു കർത്തനുമായി ആർത്തുഘോഷിക്കും സന്തോഷത്താൽ ആ സമൂഹമതിൽ അന്നു കർത്തനുമായി ആർത്തുഘോഷിക്കും സന്തോഷത്താൽ ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ ഇത് സ്വർഗീയ സന്തോഷമേ ആനന്ദമേ പരമാനന്ദമേ ഇത് സ്വർഗീയ സന്തോഷമേ ഈ പാർത്തലത്തിൽ സൃഷ്ടികർത്തനവൻ എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നതിനാ 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 Thank you, Father, Lord, for you are the center of it all, Jesus. We honor you, Lord. We honor the name of Yeshua. We thank you that the Son was given to us, that we can call upon the name of Jesus. No matter what we go through, we thank you that you are the center of it all. And Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it was always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus be the center of this church. Jesus be the center of this church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center, 'cause it's all about you.
Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Yeshu matram madi, Yeshu matram madi, Yeshu matram madi enikku. Yeshu matram madi, Yeshu matram madi, Yeshu matram madi enikku. Yeshu matram madi, Yeshu matram madi, Yeshu matram madi enikku. Yeshu matram madi, Yeshu matram madi, Yeshu matram madi enikku. Hallelujah. We had a wonderful time of worship together. We are so glad that you could all join in. Also want to update about the meetings that happens throughout the week. From Monday to Saturday, we have the morning devotion. Harp and ball രാവിലെ 7 മണി തൊട്ട് 7:30 വരെയാണ്. Monday night at 10 p.m. we've got the men's night prayer. And on Tuesdays, we've got the ladies meeting at 10:30 a.m. on Zoom. And in the evening at 7:30 p.m. we have the King's Daughters meeting for all the young girls on Zoom. We will be continuing on the Heart Check series. Wednesdays Bible study 7:30 ഉണ്ടാവുന്നതാണ് on Zoom. രാത്രി 10:30 നമുക്ക് ladies night prayer ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. I encourage all the ladies to be part of this night prayer. On Fridays we've got the fasting prayer at 10:30 a.m. on Zoom. And for all the youngsters of our church, we've got the Exodus Youth Service at 7 p.m. on Zoom. Please take time and join us for the youth church. Parents, please note, we won't be having a junior church and teens church today. Cell groups are active and happening throughout the week on Zoom. For more details, contact us on the number given on the screen. നിങ്ങൾക്ക് സൂമിൻ്റെ ലിങ്ക് അഥവാ യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. We have a very special announcement. On 24th Thursday evening at 7 p.m. we have Joy to the World coming right into your homes, exclusively on our Exodus Cochin YouTube channel. Tune in for more as it's going to be a great time, a musical evening. More details will be updated through our official Exodus WhatsApp number. And also a special reminder, ഒത്തിരി പേർക്ക് നമ്മുടെ എക്സഡസിൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ മെസ്സേജസ് കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുള്ള വാട്സാപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ആപ്പ് സ്റ്റോർ വഴി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ വഴി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജസ് നിങ്ങളുടെ വാട്സാപ്പിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. Now it is time to give to the Lord. The Bible says, give with a cheerful heart. You can sow into the kingdom by giving online. The details of the same are shown on the screen. Let's worship our God together. സുന്ദരൻ വന്ദിതൻ ആരിലും ഉന്നതൻ ക്രിസ്തുവാ.
ആയിരങ്ങളിൽ സുന്ദരൻ വന്ദിതൻ ആരിലും ഉന്നതൻ ക്രിസ്തുവാ. അവനൊപ്പം പറയാനൊരാളുമില്ല, അവനെ പോലാരാധ്യനാരുമില്ല. അവനൊപ്പം പറയാനൊരാളുമില്ല, അവനെ പോലാരാധ്യനാരുമില്ല. അവനിൽ ശരണപ്പെട്ടാരുമേ ആരുമേ ഒരു നാളും മലയാതെ മോദമായി മോദമായി മരുവും മരുവിലും ശാന്തമായി. ആയിരങ്ങളിൽ സുന്ദരൻ വന്ദിതൻ ആരിലും ഉന്നതൻ ക്രിസ്തുവാ. ആയിരങ്ങളിൽ സുന്ദരൻ വന്ദിതൻ ആരിലും ഉന്നതൻ ക്രിസ്തുവാ. അവനിക്കു പൊതുവായി നിറുത്തി ദൈവം, അവനെ കൊണ്ടത്രേ നിരപ്പു തന്നു. അവനിക്കു പൊതുവായി നിറുത്തി ദൈവം, അവനെ കൊണ്ടത്രേ നിരപ്പു തന്നു. അവനെ വിട്ടൊരു നാളും പോകുമോ പോകുമോ, അരുതാത്തതൊന്നുമേ ചെയ്യുമോ ചെയ്യുമോ. അവനെയോർത്തനിശം ഞാൻ പാടിടും. ആയിരങ്ങളിൽ സുന്ദരൻ വന്ദിതൻ ആരിലും ഉന്നതൻ ക്രിസ്തുവാ. ആയിരങ്ങളിൽ സുന്ദരൻ വന്ദിതൻ ആരിലും ഉന്നതൻ ക്രിസ്തുവാ. വരുവിൻ വണങ്ങി നമസ്കരിപ്പിൻ, ഒരുമിച്ചുണർന്നു പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. വരുവിൻ വണങ്ങി നമസ്കരിപ്പിൻ, ഒരുമിച്ചുണർന്നു പുകഴ്ത്തിടുവിൻ. ബലവും ബഹുമാനമാകവേ യാഗവേ തിരുമുൻപിൽ അർപ്പിച്ചു വീഴുവിൻ വീഴുവിൻ. തിരുനാമമെന്നേക്കും വാഴ്ത്തുവിൻ. ആയിരങ്ങളിൽ സുന്ദരൻ വന്ദിതൻ ആരിലും ഉന്നതൻ ക്രിസ്തുവാ. 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 ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ പ്രിയൻ വെണ്മയും ചുമപ്പുള്ളവൻ 10,000 പേരിൽ അതിശ്രേഷ്ഠനെന്ന് ഉത്തമഗീതം 5-ാം 10-ാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു. മൈ ബിലവഡ് ഈസ് റേഡിയന്റ് ആൻഡ് റെഡി, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എമംഗ് 10,000. 10,000 പേരിൽ സുന്ദരനായ യേശുവിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. The world is celebrating the season of Christmas this time. Matthew chapter 1 verse 18 to 23. എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം ഈ വണ്ണമായിരുന്നു. അവൻ്റെ അമ്മയായ മറിയ യോസഫിന് വിവാഹം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ശേഷം അവർ കൂടി വരും മുമ്പേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭിണിയായി എന്ന് കണ്ടു. അവളുടെ ഭർത്താവായ യോസഫ് നീതിമാനാകൊണ്ടും അവൾക്ക് ലോകാപവാദം വരുത്തുവാൻ അവന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടും അവളെ ഗൂഢമായി ഉപേക്ഷിപ്പാൻ ഭാവിച്ചു. ഇങ്ങനെ നിലച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ അവന് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി, ദാവീദിൻ്റെ മകനായ യോസഫേ, നിന്റെ ഭാര്യയായ മറിയെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട, അവളിൽ ഉൽപ്പാദിതമായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാകുന്നു. അവളൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവൻ തൻ്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാനിരിക്കൊണ്ട് നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കന്യക ഗർഭിണിയായ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവന് ദൈവം നമ്മോടുകൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേൽ എന്ന് പേർ വിളിക്കും. എന്നാൽ കർത്താവ് പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം അരുളി ചെയ്തത് നിവർത്തിയാകുവാൻ ഇതൊക്കെയും സംഭവിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ. ഹിസ് ബർത്ത് വാസ് ഡിവൈൻ. കർത്താവിൻ്റെ ജനനം വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതായിരുന്നു, യുണീക്കായിരുന്നു. ഹി വാസ് കൺസീവ്ഡ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. പരിശുദ്ധാത്മാവൻ യേശു കർത്താവ് ജനനം കൊണ്ടു. His name was divine. His mission was divine.
ആ യേശുവിനെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ആരാധിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. If there is no virgin birth, our faith is in vain. If there is no resurrection, our faith is in vain. മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ ആരാധിക്കുന്നത്. ആ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ എല്ലാ മുട്ടും മടങ്ങും, എല്ലാ നാവും യേശു കർത്താവെന്ന് ഏറ്റുപറയും. His name is divine. ലോകത്തിലേക്കും ഏറ്റവും ഭാഗ്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വിളിച്ചപേക്ഷിക്കാം. His name is Emmanuel. God is with us. ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ. His name is El Shaddai. Jehovah Shalom. Jehovah Elohim. He is the ancient of days. He is the beginning and the end. He is the first and the last. He is the Lion of Judah. He is the way, the truth and the life. There is only one way. That is Jesus Christ. Believe in the Lord Jesus Christ. You will be saved. You and your household. കർത്താവായ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക, എന്നാൽ നീ നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും. മറ്റൊരുത്തനിലും രക്ഷയില്ല. നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആകാശത്തിന് കീഴെ ഭൂമിക്ക് മീതെ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന നാമമല്ലാതെ വേറെ ഒരു നാമവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന, ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ബിലീവ് ഇൻ ജീസസ്, റിസീവ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്, കൺഫസ് യുവർ സിൻസ് and he will be your God and your Savior. ആ വലിയവനായ ദൈവത്തെ നമുക്ക് സേവിക്കാം, ആരാധിക്കാം. Isaiah prophesied 700 years ago, before Mary was born. യേശു കർത്താവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കാനിടയായി. Praise the Lord. Hallelujah. He fulfilled the scriptures. ഈ തിരുവചനം നമുക്ക് ജീവനും ചൈതന്യവും തരുന്നതാണ്. ഇരുവായത്തിലുള്ള ഏത് വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയുള്ളത്, നമ്മുടെ പ്രാണനെയും ആത്മാവിനെയും സദ്യപഞ്ചങ്ങളെല്ലാം വേർപിടിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നത്. ആ തിരുവചനം നമ്മളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. യേശുവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ജീവിക്കുന്ന ആയുസ് മുഴുവനും കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ഈ ക്രിസ്മസ് സീസണിൽ ബിലീവ് ഇൻ ജീസസ്. ഹിസ് ബർത്ത് വാസ് ഡിവൈൻ, ഹിസ് കൺസെപ്ഷൻ വാസ് ഡിവൈൻ, ഹിസ് നെയിം വാസ് ഡിവൈൻ ആൻഡ് ഹി ഈസ് കമ്മിങ് സൂൺ. ആ യേശു കർത്താവ് ഇനി വരാൻ പോവുക. അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇന്ന് ഈ സീസണിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ്, എൻ്റെ ലൈഫ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ 2020 നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ബാക്കി ശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. കർത്താവിനോട് നമുക്ക് ജീവിക്കാം. ദൈവം നമ്മളെ ഇത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിച്ചില്ല. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. രണ്ടുകൊണ്ട് മുഖം മൂടി, രണ്ടുകൊണ്ട് പാദം മൂടി, രണ്ടുകൊണ്ട് പറന്ന് സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ, പരിശുദ്ധൻ. സർവ്വഭൂമി അങ്ങയുടെ മഹത്വം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. കർത്താവേ, രോഗികളെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കണമേ, പിന്മാറ്റക്കാർ മടങ്ങി വരണമേ, പാപികൾ മാനസാന്തരപ്പെടണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി എല്ലാം ഞങ്ങളെ ഒരുക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ. എക്സോഡസിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള സകല കുടുംബങ്ങളെയും കർത്താവ്, എല്ലാ ദൈവദാസന്മാരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാണമേ. ഇന്ന് ഈ രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അവരുടെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും, ഓരോ വ്യക്തികളിലും, ഓരോ മാതാവിൻ്റെ മേലും പിതാവിൻ്റെ മേലും, ഓരോ വിധവമാരായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലും, എല്ലാ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മേലും, എല്ലാ ഇൻഫൻസിൻ്റെ മേലും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങണമേ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തെ, ഇന്ത്യയെ, ലോകരാജ്യങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിൻ്റെ നാമം ഈ ലോകം മുഴുവനും ഉയരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എല്ലാ മഹത്വവും ബഹുമാനവും പുകഴ്ചയും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും നാഥനുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയോടെ കേൾക്കണം സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ. ആമേൻ, ആമേൻ ആൻഡ് ആമേൻ. തുടർന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ പോകുകയാണ്. വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്കായിരിക്കാം. Blessed be the name of the Lord. കർത്താവിന്റെ നാമം മഹിമപ്പെടുമാറാകട്ടെ. We are in a season where the whole world is celebrating Christmas. ലോകം മുഴുവനും ക്രിസ്മസ് കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. The streets are lit up. തെരുവ് മുഴുവനും വെളിച്ചം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. And we can see people are still trying to go to the malls in spite of this pandemic. ഈ ഒരു മഹാമാരിയുടെ മധ്യത്തിലും മോളുകളിലേക്ക് ആളുകൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Just because it is Christmas. പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. But here today I want to encourage you with one word. എന്നാൽ ഇന്ന് ഒരു വചനത്താൽ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. That focus on Jesus Christ. യേശുവിനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളത്. As we just sang today, Jesus
is the center of our life. നാം ഇന്ന് പാടിയതുപോലെ യേശുവാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മധ്യേ ഉള്ളവൻ. Let Jesus be the center of our life. യേശു തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായിരിക്കട്ടെ. This is not about trees and Santa Claus. ഇത് സാന്റാക്ലോസിനെ സംബന്ധിച്ചോ മരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ അല്ല. This is not about a season of stars and cakes or even carols. കുറച്ച് കാരൽസോ കേക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ തൂക്കുന്ന കാലം മാത്രമല്ല It ഇത്. is about the greatest gift God gave to man, Jesus Christ. ദൈവം മനുഷ്യകുലത്തിന് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ ദാനം യേശു ക്രിസ്തുവാണ്. He is the promised Savior, the Messiah. നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്യപ്പെട്ട മശിഹയാണ് ആ സാക്ഷാൽ യേശു So ക്രിസ്തു. today I want to bring to your attention the prophetic timetable in just 3 verses. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് 3 വാക്യങ്ങളിൽ കൂടി ആ പ്രവചന സമയക്രമം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Are you ready to listen to this verse? ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാണോ? In the prophetic book of Micah, മീഖായുടെ പ്രവചന പുസ്തകത്തിൽ the Old Testament prophet lived in the 8th century BC. 8ാം BC-യിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകനാണിത്. Almost 700 years before the birth of Christ. യേശു കർത്താവ് ജനിക്കുന്നതിന് ഏതാണ്ട് 700 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നമേ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ. In the book of Micah chapter 5 verse 2 to 4, that's what we are going to meditate today. നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നത് മീഖാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 2 മുതൽ 4 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ്. We see here God's kingdom purposes summed up in 3 verses. ദൈവിക പദ്ധതികൾ 3 വാക്യങ്ങളിൽ അത് ഏറ്റവും ചെറുതായി ചുരുക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാം കാണുകയാണ്. Open your Bibles or look into the screens or even take a notebook and note the scripture. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന വചനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാനായിട്ട് ഈ സമയം ചെലവഴിക്കണമേ. Micah chapter 5 verse 2 onwards. മീഖാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 2 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. But as for you, Bethlehem Ephrathah, too little to be among the clans of Judah, from you one shall come forth to me, who is to be the ruler in Israel. His going forth appearances are from long ago, from ancient days. അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് 2-ാം വാക്യത്തിൽ, നീയോ ബേത്ലഹേം എഫ്രാത്തെ, നീ യഹൂദ സഹസ്രങ്ങളിൽ ചെറുതായിരുന്നാലും ഇസ്രായേലിന് അധിപതിയായിരിക്കേണ്ടുന്നവൻ എനിക്ക് നിന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു വരും. അവന്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടേയുള്ളതും പുരാതനവുമായത് തന്നെ. The word here says, out of Bethlehem a ruler will come forth. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു ബെത്ലഹേമിൽ നിന്ന് ഒരു ന്യായാധിപൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ഒരു അധിപതി ഉത്ഭവിക്കുമെന്ന്. We can see that this prophecy fulfilled in the time of Jesus, in Jesus. യേശുവിൽ കൂടി ഈ പ്രവചനം നിവർത്തിയായി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ If you കഴിയും. read Matthew chapter 2 verse 1, we see Jesus was born in Bethlehem in Judea during the reign of King Herod. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും, യഹൂദിയയിലെ ബെത്ലഹേമിൽ ഹെരോദ രാജാവ് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് യേശു ജനിച്ചു എന്ന്. It is fulfilled in Jesus. യേശുവിൽ കൂടി ഈ പ്രവചനം നിവർത്തിയായി. When you look at Micah chapter 5, the second part of verse 2, മീഖാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 2-ാം വാക്യത്തിന്റെ 2-ാം ഭാഗം നോക്കുമ്പോൾ, whose appearances or origins are from of old, from everlasting. അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു പദം ഇതാണ്, അവന്റെ ഉത്ഭവം പണ്ടേയുള്ളതാണ്, അത് പുരാതനമായതാണ്. See, it is about Jesus. ഇത് യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്. This prophetic word in Micah declares that though Jesus, who is to rule, who came from Bethlehem, he didn't begin there. ഈ പ്രവാചകനായ മീഖ പറയുകയാണ്, അവിടെ വാഴുവാനുള്ള യേശു കർത്താവ് അവന്റെ ഉത്ഭവം ബെത്ലഹേമിൽ നിന്നല്ല ആരംഭിച്ചതെന്ന്. His appearances are from eternity past. അവൻ നിത്യതയിൽ നിന്ന്, കഴിഞ്ഞകാല നിത്യതയിലേ ഉള്ളവനാണ് അവൻ. The Bible tells about Jesus in Revelation chapter 22 verse 13. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 22-ന്റെ 13-ാം വാക്യത്തിൽ ബൈബിൾ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. യേശു ആൽഫയും ഒമേഗയുമാണ്, ആദിയും അന്തനുമാണ്. That means from the very beginning Jesus was there. അതിനർത്ഥം സകലത്തിനും മുന്നമേ യേശു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. There was never a time when Jesus did not exist. യേശു നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു സമയം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
Before Jesus was born in Bethlehem, he existed as the second person of the Trinity. യേശു ബത്ലഹേമിൽ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപേ തൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമനായി യേശു എപ്പോഴേ നിലനിന്നിരുന്നു. Amen. Amen. Listen to me in John chapter 17. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമേ. When we read about the great high priestly prayer of Jesus, അവിടെ യേശു കർത്താവിന്റെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥന നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ we can see Jesus here praying and telling the Father about the glory that he shared with the Father. അവിടെ യേശു കർത്താവ് പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ കാണുന്നു. പിതാവുമായി താൻ പങ്കുവെച്ച ആ മഹിമയെ കുറിച്ച് യേശു അവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. In John chapter 17 verse 5 we can see that. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 17-5 നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ അത് കാണാൻ കഴിയും. You read this, and now, O Father, glorify me together with yourself with the glory which I had with you before the world was. അവിടെ യേശു ഇങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. ഇപ്പോൾ പിതാവേ, ലോകം ഉണ്ടാകും മുൻപേ എനിക്ക് നിന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ എന്നെ നിന്റെ അടുക്കൽ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ. We see here Jesus telling about his glory ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു യേശു തന്റെ മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. that he shared with the Father in the eternity past. അത് കഴിഞ്ഞകാല നിത്യതയിൽ പിതാവുമായി താൻ പങ്കുവച്ചിരുന്ന മഹത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് യേശു പറയുന്നത്. And when he became a man, when Jesus became a man born in Bethlehem, യേശു ഒരു മനുഷ്യനായി ബത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചു വീണപ്പോൾ he lay aside his majesty. തന്റെ ആ വലിയ മഹത്വത്തെയാണ് യേശു മാറ്റിവെച്ചത്. He lay aside his glory and took the form of a man. തന്റെ സകല മഹത്വവും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് മഹിമയും മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപം യേശു He was ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. fully God and he is fully man. താൻ പൂർണ്ണ ദൈവമായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി മാറി. Hallelujah. Hallelujah. The name Jesus was not known as a name for the second person of the Trinity until Angel Gabriel came and announced it to Mary. തൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമനായവന്റെ പേര് യേശു എന്ന് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ മറിയയോട് വന്ന് പറയുന്നത് വരെ ആ തൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമന് അങ്ങനൊരു പേരുണ്ടായിരുന്നില്ല. Hallelujah. Hallelujah. We see that in Luke chapter 1 verse 31. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1:31 നമ്മളത് കാണുന്നു. Angel Gabriel came and announced this to Mary. ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാട് മറിയയോട് അറിയിക്കുകയാണ്. And behold, you will conceive in your womb and bring forth a son and shall call his name Jesus. നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവന് യേശു എന്ന് പേർ വിളിക്കണം. But the eternal Son existed before he revealed himself as Jesus. എന്നാൽ ആ നിത്യനായ പുത്രൻ താൻ യേശു എന്ന് വെളിപ്പെടുന്നതിന് മുന്നമേ നിലനിന്നിരുന്നു. Before he was born in Bethlehem, Jesus was the creator of all things. താൻ ബത്ലഹേമിൽ മനുഷ്യനായി ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിതാവായി യേശു ഉണ്ട്. Remember when we were studying the book of Colossians, നമ്മൾ കൊലോസ്യ ലേഖനം പഠിച്ചിരുന്ന സമയം ഒന്ന് ഓർക്കണമേ. we heard this that he was before all things. അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുവാനിടയായി സകലത്തിനു മുന്നമേ യേശു നിലനിന്നു എന്ന്. Through him all things were created. അവനാൽ സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. Everything was created through him and for him. തന്നാൽ ആ യേശുവിന് വേണ്ടിയാണ് സകലവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. അവൻ മുഖാന്തരവുമാണ് സകലവും And he സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. was before all things. അവൻ സകലത്തിനും മുന്നമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. You learned it. Hallelujah. നമ്മളത് പഠിച്ചുവല്ലോ. And he is the creator of all things, so he is eternal. യേശു സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടിതാവായിരുന്നത് കൊണ്ട് താൻ നിത്യനായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. Hallelujah. Hallelujah. There are many instances in the Old Testament where individuals are shown to have had a face-to-face encounter with the Lord. പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രത്യേകം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അനേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുഖാമുഖം കണ്ട് അവർക്ക് ദൈവവുമായിട്ടൊരു കണ്ടുമുട്ടലിന്റെ പല നിമിഷങ്ങളും In ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Genesis chapter 32, 32-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ we see here a man wrestling with Jacob. നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നു യാക്കോബിനോടൊപ്പം മല്ല് പിടിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ. In English Bible you can see a man, M capital, a man wrestling with Jacob. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. And Jacob telling the end of that struggle, he's telling, I have seen God face to face and my life is preserved. നമ്മൾ ആ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവിടെ യാക്കോബ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടിട്ടും ഞാൻ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് യാക്കോബ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. Hallelujah. Hallelujah. And we see in the book of Joshua, യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ appearing before him
as commander of the armies of God, അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ സേനാധിപതിയായി അവിടെ വെളിപ്പെടുകയാണ്. appearing before Joshua ആ യോശുവയുടെ മുൻപിൽ ദൈവം and വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്, strengthening him. തന്നെ ശക്തീകരിക്കുകയാണ്. We can see that in Joshua chapter 5. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും. When Joshua was standing by Jericho, അവിടെ എരിഹോ മതിലിന്റെ അടുക്കൽ യോശുവ നിൽക്കുമ്പോൾ he lifted up his eyes and see a man standing opposite to him. താൻ തല ഉയർത്തി നോക്കിയപ്പോൾ തനിക്ക് നേരെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. See in the English Bible, a man, M capital. ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ വാക്കുകളിലാണ് അത് And രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. Joshua fell on his face to the ground and said, "What does my Lord say to his servant?" അവിടെ യോശുവ കവിണ്ണ് വീണ് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്റെ കർത്താവേ, എന്താണ് അങ്ങയ്ക്ക് എന്നോട് അരുളി ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ളത്? It was not an angel. അതൊരു ദൂതനായിരുന്നില്ല. If it was an angel, അതൊരു സാധാരണ ദൂതനായിരുന്നുവെങ്കിൽ the angel will say, "Don't worship me, don't bow down before ആ me." ദൂതൻ ഒരുപക്ഷെ പറഞ്ഞേനെ, എന്നെ ഒരിക്കലും നീ ആരാധിക്കരുത്, എന്റെ മുൻപിൽ നീ കവിണ്ണ് വീഴരുത്. But here Joshua fell on his face to the ground. എന്നാൽ ഇവിടെ യോശുവ കവിണ്ണ് വീഴുകയാണ്. "What does my Lord say to his servant?" ഓ, എന്റെ കർത്താവിന് എന്നോട് എന്താണ് അരുളി So ചെയ്യുവാനായിട്ടുള്ളത്? these are all face-to-face encounter or the appearance of the Lord, the second person of the Trinity. ഇതൊക്കെ ആ തൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമനായ യേശുവിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളായിരുന്നു. മനുഷ്യനോട് ഉള്ള ദൈവത്തിന്റെ പഴയ നിയമത്തിലെ We വെളിപ്പെടുത്തലുകളായിരുന്നു. see also in the book of Daniel chapter 3, ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, when the king Nebuchadnezzar, the king of Babylon, when he threw this 3 Hebrew boys into the fiery furnace, നമ്മളവിടെ കാണുന്നു ആ തീ പൊയ്കയിലേക്ക് ആ 3 യൗവനക്കാരെയും ഈ രാജാവ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ മാത്രയിൽ for not worshipping the golden image the king set up, ആ രാജാവ് വെച്ച സ്വർണ്ണ പ്രതിബിംബത്തെ നമസ്കരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അവർ തീച്ചുലയിലേക്ക് the വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോൾ king was so astonished to see these 3 boys walking in the fire. ആ രാജാവ് ഇങ്ങനൊരു കാഴ്ച കാണുവാനിടയായി തീയിൽ കൂടി കെട്ടഴിഞ്ഞ് ഈ 3 യൗവനക്കാരൻ നടക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, And in the midst of that, a 4th person, he looked like the Son of God. അതിന്റെ മധ്യേ 4-മനായ ഒരുവനെയും രാജാവിന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അവൻ ദൈവപുത്രന് സമാനമായിരുന്നു എന്ന് രാജാവ് You മനസ്സിലാക്കി. see the whole story in Daniel chapter 3. ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ആ കഥ മുഴുവൻ കാണാൻ കഴിയും. In each situation, the person is given different titles. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആ വ്യക്തിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ തലക്കെട്ടുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. Daniel, we see he looked like the Son of God. ദാനിയേൽ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു ദൈവപുത്രനെ പോലെ കാണുന്നു എന്ന് അവിടെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. The book of Joshua we see as the commander of the armies of Israel. യോശുവയുടെ പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു ഇസ്രായേലിന്റെ സേനാധിപതിയായിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. In the life of Jacob, he saw a man standing before him. യാക്കോബിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ കഴിയും തനിക്കെതിരെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുന്നതായി. In each situation, the person is given different titles. ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ അഭിസംബോധനകളാണ് ഈ വ്യക്തിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. But in all cases, the person referred to as the Lord himself, but appearing in a human form. ഈ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ദൈവം തന്നെ മാനുഷിക രൂപങ്ങളിൽ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായി. Hallelujah. 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 From eternity past, God's plan of the ages included Jesus. കഴിഞ്ഞ കാല നിത്യതയിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ പദ്ധതികളിലും യേശു ഭാഗവാക്കായിരുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. If you open your Bibles, we'll come to 1 Peter chapter 1. 1 പത്രോസ് 1-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നാൽ We are all familiar with this verse, chapter 1, verse 18 and 19. അതിന്റെ 1-ാം അധ്യായം 18-19 വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചിതമാണല്ലോ. Knowing that we are not redeemed with the gold and silver, but by the precious blood of Yeshua. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നു നമ്മളെ കർത്താവ് പൊന്നു വെള്ളി മുതലായി അഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ യേശുവിന്റെ ആ വിലയേറിയ രക്തത്താലാണ് വീണ്ടെടുത്തത്. Verse 20 we see here. 20-ാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളത് കാണുന്നു. He indeed was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. അവിടെ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുൻപേ മുന്നറിയപ്പെട്ടവനും അവൻ മുഖാന്തരം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾ നിമിത്തം ഈ അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെട്ടവനുമാകുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. Celebrate Jesus. നമ്മൾ യേശുവിനെയാണ് In ആഘോഷിക്കേണ്ടത്. the beginning was the Word. ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു. The Word was with God. വചനം ദൈവത്തോട് The കൂടിയായിരുന്നു. Word was God. വചനം ദൈവമായിരുന്നു.
ദൈവമായിരുന്നു. He was in the beginning. അവൻ ആദിയിലുള്ളവനാണ്. Everything was created by him and through him. സകലവും അവനാലും അവന് വേണ്ടിയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. Hallelujah. Hallelujah. Lord who appeared in the past to Abraham, to Jacob, to Moses, to Joshua is now revealed in the person called Jesus. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമേ, അബ്രഹാമിനും മോശയ്ക്കും യോശുവയ്ക്കും മോശയ്ക്കും ഒക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആ ദൈവം അവൻ ഇന്നും നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്, നമ്മുടെ മുൻപാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. യേശുവിന്റെ പേരിലാണ് അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. Hallelujah. Hallelujah. In the person of Jesus. യേശു എന്ന വ്യക്തിയിൽ കൂടിയാണ് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. Amen. Amen. In Luke chapter 2 verse 32, ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 2:32 we see Simeon who was eagerly waiting for the Messiah to come and rescue Israel. അവിടെ മെശിഹ വെളിപ്പെട്ട് വന്ന് ഇസ്രായേലിനെ വിടുവിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ശിമിയോൻ എന്നൊരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ When കാണുകയാണ്. he saw Jesus in the temple, താൻ യേശുവിനെ ആ ദേവാലയത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ he said like this: താൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, My eyes have seen the salvation which God has prepared for all people. ദൈവം സകല ജനത്തിനും കൊണ്ടുവരാനിരുന്ന രക്ഷയെ എന്റെ കണ്ണ് കണ്ടുവല്ലോ എന്ന് പറയുവാനിടയായി. He is the light to bring revelation to Gentiles and the glory of Israel. ശിമിയോൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ജാതികൾക്ക് വെളിപ്പെടുവാനുള്ള പ്രകാശമാണ്, നിന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിന്റെ മഹത്വമായവനാണ്. Amen. ആമേൻ. He is the Savior. അതെ, അവൻ വാസ്തവത്തിൽ രക്ഷകനാണ്. One who saved people from their sins. ജനത്തെ തന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നവനാണ്. Light to Gentiles. അനേക ജാതികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വെളിച്ചമാണ്. And he is the glory of Israel. ഇസ്രായേലിന്റെ മഹത്വവുമാണ്. It will happen soon. അത് വളരെ വേഗം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. Let's now read Micah chapter 5 verse 3. മീഖ പ്രവചന പുസ്തകം 5:3 നമുക്ക് നോക്കാം. The second part of that prophecy. ആ പ്രവചനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക്, Therefore he shall give them up until the time that she who is in labor has given birth. Then the remnant of his brethren shall return to the children of Israel. അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, അതുകൊണ്ട് പ്രസവിക്കുവാനുള്ളവൾ പ്രസവിക്കുവോളം അവൻ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും, അവന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവർ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വരും. Suddenly people cannot understand this. പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. Listen carefully. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണമേ. Therefore he shall give them up ഇവിടെ പറയുകയാണ്, ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന്. until the time that she who is in labor has given birth. പ്രസവിക്കുവാനുള്ളവൾ പ്രസവിക്കുവോളം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Listen here. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. Who gave them up? ആരാണ് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്? Carefully let us go through that. വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമുക്ക് ഈ വാക്യം നോക്കാം. God gave them or gave up Israel up for a period. ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ദൈവം തന്നെ തന്റെ ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. We heard about that previous weeks. നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ മുൻപുള്ള ആഴ്ചകളിൽ കേൾക്കുവാനിടയായി. Because Israel rejected the Savior, God gave them up. ആ യഹൂദന്മാർ അവരുടെ മശിഹായ ക്രിസ്തുവിനെ തിരസ്കരിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. God hid his face towards them for a period. ദൈവം ഒരു സമയത്തേക്ക് അവരോട് തന്റെ മുഖത്തെ മറച്ചു വെച്ചു. That's the time the gospel of the kingdom shall be preached in all the nations. ആ സമയത്താണ് സകല ജാതികളിലും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത്. The last 2000 years it is happening. കഴിഞ്ഞ 2000 വർഷമായി ഇത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. The gospel is being preached in all the nations. സുവിശേഷം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുകയാണ്. Because the Jewish people rejected Jesus as their Messiah, യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ അവരുടെ മശീഹയായ സത്യത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയത് കൊണ്ട് that brought gospel or the salvation to the rest of the world. അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം ലോകത്തിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുവാനിടയായി. It is called the time of the Gentiles. അത് ജാതികളുടെ സമയമെന്ന് അതിനെ പറയുന്നു. But the time of Gentiles is coming to a close. എന്നാൽ ജാതികളുടെ ആ സംഖ്യ അത് പൂർണ്ണമാകാൻ പോവുകയാണ്, സമയം കഴിയാറായി. We heard about that previous week. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനിടയായി. We are in the end times. അതേ, നമ്മൾ അന്ത്യകാലത്തിലാണ്. But this is the time of the greatest harvest of souls. വലിയ ആത്മാക്കളുടെ കൊയ്ത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് This is the ആയിരിക്കുന്നത്. time of the great revival and awakening. വലിയൊരു ഉണർവിന്റെ ഉണർത്തപ്പെടലിന്റെ സമയത്താണ് നാം The ആയിരിക്കുന്നത്. last and final harvest time. ആ അവസാനത്തെ കൊയ്ത്തിന്റെ കാലമാണ്. The same time God is preparing the church as a bride of Christ. അതേ സമയം ദൈവം തന്റെ സഭയെ മണവാട്ടിയായി The ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. same time the Lord is bringing
Israel back into their land. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇസ്രായേലിനെ തന്റെ സ്വന്തം ദേശത്തിലേക്ക് ദൈവം മടക്കി For കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. what? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? Listen this carefully. ശ്രദ്ധിക്കണമേ. Micah chapter 5 verse 2. മീഖാ പ്രവാചന പുസ്തകം 5:2. We heard Savior was born in Bethlehem, നമ്മൾ കാണുവാനിടയായി ബെത്ലഹേമിൽ രക്ഷകൻ പിറന്നു. fulfilled in Jesus. അത് യേശുവിൽ കൂടി സംഭവിച്ചു. Second part, verse 3, that Israel will be in exile. മൂന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഇസ്രായേൽ അവർ പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകും. It was also fulfilled. അതും സംഭവിക്കാനിടയായി. And what is next? ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? Micah chapter 5 verse 3. മീഖാ പ്രവാചന പുസ്തകം 5:3. And he shall stand and feed his flock in the strength of the Lord. അവിടെ പറയുന്നു, എന്നാൽ അവൻ നിന്ന് യഹോവയുടെ ശക്തിയോടും തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തിന്റെ മഹിമയോടും കൂടെ മേയിക്കും. In the majesty of the name of the Lord his God, and they shall abide, and now he shall be great to the ends of the earth, and in this one shall be peace. അവിടെ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ നാമത്തിന്റെ മഹിമയോടുകൂടി മേയിക്കും, അവർ നിർഭയമായി വസിക്കും, അവൻ അന്ന് ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളോളം മഹാനാകുമല്ലോ, അവൻ സമാധാനമാകും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Read carefully this verse. ഈ വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കണം. And he shall stand and feed. Who is that? എന്നാൽ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവൻ നിന്നവരെ മേയിക്കും. ആരെ കുറിച്ചാണിത്? It is about Jesus. അത് യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. They will live without fear. Who will live without fear? അവർ നിർഭയമായി വസിക്കും. ആരാണ് നിർഭയമായി വസിക്കുന്നത്? It is about the Jewish people who are coming back. ആ ഇസ്രായേലിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന യഹൂദന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Next is, now he shall be great. Who is that? അവിടെ അടുത്ത വാക്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അവൻ വലിയവനാകും. ആരാണത്? It is about Jesus. അത് യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ്. He shall be great to the ends of the earth. It's about Jesus. അവൻ ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളോളം മഹാനാകുമല്ലോ, അതും യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ്. Micah 5:5, the first part of that verse 5, and in this one shall have peace. Who is that this one? It is about Jesus, the Prince of Peace. ആ മീഖാ പ്രവാചന പുസ്തകം 5-ാം അധ്യായം 5-ാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം, അവൻ സമാധാനമാകും, അതും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ്. സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭുവായ യേശുവിനെ What കുറിച്ചാണ്. is these prophetic words telling here? എന്താണ് ഈ പ്രവചന ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് It വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത്? is about the second coming of the Lord. ഇത് യേശുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനെ കുറിച്ചാണ്. He will stand and feed the flock. അവൻ നിന്നുകൊണ്ട് ജനത്തെ മേയിക്കും. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He will stand and feed his flock. അവൻ നിന്നുകൊണ്ട് തന്റെ ജനത്തെ മേയിക്കുവാനിടയാകും. In the millennial kingdom, we will also be there. 1000 ആണ്ട് വാഴ്ചയിൽ നാമും അവിടെ ഭാഗവാക്കായിരിക്കും. Hallelujah. Hallelujah. So when angel Gabriel came and shared this with Mary, ആ ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ വന്ന് മറിയയോട് സദ്വർത്തമാനം അറിയിച്ചപ്പോൾ, don't be afraid, Mary. മറിയേ നീ ഭയപ്പെടണ്ട, Behold, you will conceive in your womb and bring forth a son, and you shall call him Jesus. നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും, അവനെ യേശു എന്ന് പേരിടണമെന്ന് He പറഞ്ഞപ്പോൾ will be great. അവൻ വലിയവനാകും. That prophecy is going to be fulfilled. ആ പ്രവചനം അത് നിവർത്തിയാകാൻ പോവുകയാണ്. Hallelujah. Hallelujah. In Luke chapter 1 verse 32, ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 1:32 വാക്യം, he will be great അവൻ വലിയവനാകും, and will be called the Son of the Highest. അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്ന് അവൻ വിളിക്കപ്പെടും. And the Lord God will give him the throne of his father David. കർത്താവായ ദൈവം അവന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം അവന് കൊടുക്കും. And verse 33 says, 33 വാക്യം and പറയുന്നു, he will reign over the house of Jacob forever. അവൻ നിത്യവും യാക്കോബ് ഗൃഹത്തിന് രാജാവായിരിക്കും. And his kingdom there will be no end. അവന്റെ രാജ്യത്തിന് ഒരിക്കലും അവസാനവും Hallelujah. Hallelujah. He will be great. അവൻ വലിയവനാകും. The prophecy of Micah is being fulfilled. It's Amen. fulfilled in Jesus. ആ മീഖാ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനങ്ങൾ യേശുവിൽ കൂടി And നിവർത്തിയാക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. the final fulfillment, അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പൂർത്തീകരണം എന്ന് what is the പറയുന്നത്, final fulfillment? എന്താണ് അവസാനത്തെ He's പൂർത്തീകരണം? already great. അവൻ വലിയവനാണ്. Amen. What is the final fulfillment? ഇനി എന്താണ് സംഭവിക്കാനായിട്ടുള്ളത്? He will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there will be no end. അവൻ യാക്കോബ് ഗൃഹത്തിന് എന്നേക്കും രാജാവായിരിക്കും, അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല.
ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. My dear people of God, എന്റെ പ്രിയ ദൈവജനമേ, remember this in this season. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു സത്യത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കണം. He is coming soon അവൻ വേഗം മടങ്ങി വരുന്നു. to reign and establish his kingdom. തന്റെ രാജ്യത്വം സ്ഥാപിക്കുവാനും ഈ ഭൂമിയിൽ വാഴുവാനും. So this season is not about wearing red shirts. അതുകൊണ്ട് ഈ കാലത്തിൽ നല്ല ചുവന്ന ഉടുപ്പുകൾ ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല. This is not about cakes or lights or candles or even stars. വെളിച്ചങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ നക്ഷത്രങ്ങൾ തൂക്കുന്നതോ കേക്കുകൾ കഴിക്കുന്നതോ അല്ല. It is about Jesus and the coming kingdom. ഈ സമയത്തെ ഏറ്റവും അനിവാര്യത എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്, വരുവാനുള്ള രാജ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. Hallelujah. Hallelujah. Nothing wrong in wearing red shirts, okay? നല്ല ചുവന്ന ഉടുപ്പ് ഇടുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. Nothing wrong in having cakes കേക്ക് കഴിക്കുന്നതിലും തെറ്റില്ല. or even lighting up your homes. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട് മനോഹരമായി അലങ്കരിക്കുന്നതിൽ ഒരു But the തെറ്റുമില്ല. message is you be the light. എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശം ഇതാണ്, നിങ്ങൾ തന്നെ വെളിച്ചമായി മാറുക. Be a witness. നിങ്ങളൊരു സാക്ഷിയായി മാറുക. Tell about the coming King of Kings and the Lord of Lords. ആ വരുന്ന രാജാതി രാജാവും കർത്താതി കർത്താവുമായവനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രകീർത്തിക്കുക. In Micah chapter 5 verse 5 says, in him is peace. മീഖ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 5:5 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവൻ തന്നെ സാക്ഷാൽ സമാധാനമാകുന്നു. The peace which we hear now, and we hear about that so many words, peace, peace, peace. നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും സമാധാനത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. I mean about the peace treaties that is happening. ഞാൻ പറയുന്നത് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഒപ്പുവെക്കപ്പെടുന്ന സമാധാന കരാറുകളെ കുറിച്ചാണ്. No, that's not real peace. I want to tell you ഞാൻ that. നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ഇതൊന്നും പൂർണ്ണമായ സമാധാനം തരുന്നതല്ല. In him is the peace. അതേ യേശുവിൽ കൂടിയാണ്, അവൻ തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ സമാധാനം. And also Bible tell about all these peace treaties. ബൈബിൾ ഈ സമാധാന കരാറുകളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. In 1 Thessalonians chapter 5 we can see that. 1 തെസ്സലോനിക്ക ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും. Verse 3 says, അതിന്റെ 3-ാം വാക്യം പറയുന്നു. actually we need to read from verse 1 onwards. വാസ്തവത്തിൽ അതിന്റെ 1-ാം വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ Listen വായിക്കുന്നതാണ്. carefully, church. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. Concerning the times and the season, brethren, you have no need that I should write to you. സഹോദരന്മാരെ, കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളെ എഴുതി അറിയിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല. For you yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. കള്ളൻ രാത്രിയിൽ വരും പോലെ കർത്താവിന്റെ നാൾ വരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ നന്നായി അറിയുന്നുവല്ലോ. We should know that. അതെ, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിയണം. Holy Spirit is addressing the church. You should know that. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് സഭയോട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ ഇത് അറിയണം. You should know the times and seasons. നിങ്ങൾ കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെ കുറിച്ച് നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Verse 3, 3-ാം വാക്യം, for when they say peace and safety, അവർ സമാധാനമെന്ന് പറയുമ്പോൾ it's not about you. അത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല. You are a people who should know the times and seasons. കാലങ്ങളെ സമയങ്ങളെ വിവേചിക്കുന്ന അറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാകണം നിങ്ങൾ. Hallelujah. Hallelujah. You should know the day of the Lord comes like a thief in the night. You Karta- should know that. കർത്താവിന്റെ ആ ദിവസം ഒരു കള്ളനെ പോലെ വരുന്നു നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അറിയണം. Verse 3 says, എന്നാൽ 3-ാം വാക്യം പറയുന്നു, for when they say, it's not people of God, it's about the world. When the world say peace and safety, എന്നാൽ അവിടെ വചനം പറയുന്നു, അവർ സമാധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല, ദൈവമക്കളെ കുറിച്ചല്ല, ലോക മനുഷ്യർ അവർ സമാധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ then sudden destructions comes upon them as labor pains upon a pregnant woman, and they shall not escape. അവിടെ 3-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവർ സമാധാനമെന്നും നിർഭയമെന്നും പറയുമ്പോൾ ഗർഭിണിക്ക് പ്രസവ വേദന വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നാശം വന്നു ഭവിക്കും, അവർ തെറ്റി ഒഴിയാവതല്ല. So don't fall in for all these peace treaties and all these things. അതുകൊണ്ട് ഈ സമാധാന കരാറുകൾ ഒന്നും കണ്ട് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വഴുതി വീഴരുത്. Amen. Amen. Verse 4 says, 4-ാം വാക്യം പറയുന്നു, but you. എന്നാൽ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളോ. Here Holy Spirit is addressing the church again. ഇവിടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഭയെ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിസംബോധന But ചെയ്യുകയാണ്. you, brethren, you are not in darkness, എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, നിങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിലായിരിക്കരുത്. so that this day should overtake you as a thief. ആ നാൾ കള്ളൻ എന്ന പോലെ നിങ്ങളെ പിടിപ്പാൻ നിങ്ങൾ ഇരുട്ടിലുള്ളവരാകരുത്. You are all sons of light and sons of the day. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളും പകലിന്റെ മക്കളുമാണ്. You are not of the night nor of the darkness. നാം ആരും രാത്രിക്കും ഇരുട്ടിനുമുള്ളവരല്ല. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Amen. Amen. Verse 6 says, therefore let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. 6-ാം വാക്യം പറയുന്നു, ആകയാൽ നാം ശേഷമുള്ളവരെ പോലെ ഉറങ്ങാതെ ഉണർന്നും സുബോധവുമായി The time of awakening, wake up. ഇപ്പോൾ ഉണരുവാനായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. The time of- എഴുന്നേൽക്കുക. Time of revival and harvest. ഇപ്പോൾ ആ കൊയ്ത്തിന്റെ സമയമായിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് ഉണരുവാനുള്ള സമയമാണ്. And verse 7 says, 7-ാം വാക്യം പറയുന്നു, those who sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. ഉറങ്ങുന്നവർ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നു, മദ്യപിക്കുന്നവർ രാത്രിയിൽ And മദ്യപിക്കുന്നു. verse 8 says, 8-ാം വാക്യം പറയുന്നു, but let us who are of the day
Be sober, putting on the breastplate of faith and love, and the helmet, the hope of salvation. 8-ാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, നാമോ പകലിനുള്ളവരാകയാൽ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും എന്ന കവചവും ശിരസ്ത്രമായി രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് സുബോധമായിരിക്കുക. Faith, love, and hope. വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം. Only these three will remain. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. Your faith in Lord Jesus, ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം, your love for Him and for the people of God, ആ ദൈവത്തോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം, മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹം, and your hope in Christ. ക്രിസ്തുവിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശ, These three will remain. ഈ 3 മാത്രമേ The നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. greatest of these three is love. എന്നാൽ ഇവയിൽ ഏറ്റവും വലുതോ സ്നേഹം തന്നെയാണ്. Verse 9 says, 9-ാം വാക്യം പറയുന്നു, For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. അതിന്റെ Hallelujah. 9-10 വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, ദൈവം നമ്മെ കോപത്തിനല്ല, നാം ഉണർന്നിരുന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും തന്നോടുകൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം രക്ഷയെ പ്രാപിപ്പാൻ അത്രേ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. Amen. ആമേൻ. We are called to that. നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. Obtain the glory of God. ആ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പ്രാപിക്കുവാനായി, To be with Jesus forever and ever. യേശുവിനോടുകൂടെ നിത്യമായി വാഴുവാൻ. Hallelujah. Hallelujah. This world is not our home. ഈ ലോകം, ഈ ഭൂമി നമ്മുടെ വാസസ്ഥലമല്ല. Let me remind you, church, എന്റെ സഭയെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ, peace to the whole world, or global peace or world peace, comes only when Jesus comes the second time. യേശു കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ, രണ്ടാമത് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ലോകത്താകമാനം സമാധാനം വെളിപ്പെടുകയുള്ളൂ. But now you can have peace with God. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തോട് സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ This happened when you accept Jesus Christ as your Lord and Savior. When you make Him the Lord and Savior, you will have that peace. ഈ യേശു കർത്താവിനെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനാഥനായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ഈ സാക്ഷാൽ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. That's what Romans chapter 5 verse 1 says. അതാണ് റോമർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യം പറയുന്നത്. Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് സമാധാനം ഉണ്ട് എന്ന വചനം Amen. പറയുന്നു. When you get right with God, you will have peace. നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ശരിയായ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സമാധാനം ലഭിക്കും. When your sins are forgiven, that means you have peace with God. നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം ദൈവത്തോട് സമാധാനം If ഉണ്ടെന്നാണ്. anyone here listening me whose sins are not forgiven, make Jesus the Lord of your life. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് ക്ഷമ ലഭിച്ചില്ല എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ യേശു കർത്താവിനെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനും നാഥനുമായി He സ്വീകരിക്കുക. was born to die for the humanity. അവൻ ജനിച്ചത് തന്നെ മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാനാണ്. You can also have peace of God. ആ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായി തീരും. You don't need to live in anxiety and fear. നിങ്ങൾ ആകുലതയിലോ ഭയത്തിലോ ജീവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. The Bible says, ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, if you give thanks to the Lord and bring all your matters before the Lord, നിങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവത്തെ you അറിയിച്ചാൽ can have the peace of God, which will guard your hearts and minds through Christ Jesus. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ കാക്കുവാനായി ആ സമാധാനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായി തീരുമെന്ന് വചനം But പറയുന്നു. the world peace will come only when Jesus come back and establish His kingdom here on earth. എന്നാൽ ലോകത്താകമാന സമാധാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ യേശു മടങ്ങി വന്ന് തന്റെ രാജ്യത്വം സ്ഥാപിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ. Before that, a person will come as a leader and try to establish false peace. എന്നാൽ ആ യേശു His name is called Antichrist. എന്നാൽ യേശു കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവിന് മുൻപേ എതിർ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരുവൻ എഴുന്നേൽക്കും. അവൻ തെറ്റായ സമാധാന വാഗ്ദാനങ്ങൾ ലോകത്തിന് That is നൽകും. not my topic today. എന്നാൽ അതല്ലല്ലോ എന്റെ വിഷയമെന്ന്. Micah chapter 5 verse 5 says, മീഖാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 5:5. and He, Jesus, will be the source of peace. അതേ, യേശു സമാധാനത്തിന്റെ സ്രോതസ്സായിരിക്കും. Hallelujah. Hallelujah. Micah chapter 5 verse 4, the last part of verse 4, മീഖാ 5:4 വാക്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗം it says like this, then His people will live there undisturbed
അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവന്റെ ജനം അവിടെ നിർഭയം വസിക്കും. For he will be highly honored around the world. അവൻ അന്ന് ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളോളം മഹാനാകും. It is about the kingdom rule, the reign of Jesus Christ. അത് യേശു കർത്താവിന്റെ വാഴ്ചയെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ My കാണിക്കുന്നത്. dear people of God, എന്റെ പ്രിയ ദൈവജനമേ, in this season, you think about this. ഈ ആഘോഷ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിപ്പിൻ. We are living in the end times, നമ്മൾ അന്ത്യകാലത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്, or the end of the end times. അന്ത്യകാലത്തിന്റെ അന്ത്യഭാഗത്താണ്. Listen here. ശ്രദ്ധിക്കണം, We heard about this. നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടു. The prophetic timetable in just 3 verses. ആ പ്രവചന ക്രമം നമ്മൾ 3 വാക്യങ്ങളിൽ കൂടി Or കാണുവാനിടയായി. God's alarm clock in 3 verses. ഈ കർത്താവിന്റെ ആ അലാം ക്ലോക്ക് നമ്മൾ 3 വാക്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചു. What was that? എന്തായിരുന്നു അത്? Jesus, the Savior, will be born in Bethlehem. യേശു ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനായി ബത്ലഹേമിൽ ജനിക്കും. It is fulfilled. അത് സംഭവിച്ചു. Israel will go into exile and will return. ഇസ്രായേൽ പ്രവാസത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകും, അവർ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി വരും. It is being fulfilled. അത് ഇപ്പോൾ നിവർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And the next part. അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം, Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ, Jesus will come and feed his flock. Then there will be world peace. യേശു കടന്നു വന്ന് തന്റെ ജനത്തെ മേയിക്കും, അപ്പോൾ ലോകത്ത് It സമാധാനമുണ്ടാകും. is yet to be fulfilled. അത് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്നതേ It ഉള്ളൂ. will be fulfilled only when Jesus come back the second time. യേശു കർത്താവ് രണ്ടാമത് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ പ്രവചനം Dear നിവർത്തിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ. people of God, എന്റെ പ്രിയ ദൈവജനമേ, let me summarize here. ഞാനിവിടെ ചുരുക്കട്ടെ. You heard about this prophetic calendar. ഈ പ്രവചന ക്രമത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാനാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. The ruler born in Bethlehem is the Savior of the world. ബത്ലഹേമിൽ ജനിച്ച ആ വാഴുന്നവൻ, അവൻ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷകനാണ്. He is salvation. അവൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ. Only he can save people from their sins. ജനത്തെ തന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുവാനേ യേശുവിന് മാത്രമേ For that കഴിയുകയുള്ളൂ. very purpose he came. ആ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് യേശു He വന്നത്. took the form of a man അവനൊരു മനുഷ്യന്റെ അവതാരം എടുത്തു. to die on the cross for man's sins, മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ക്രൂശിൽ മരിക്കുവാൻ തയ്യാറായി. to take humanity's punishment for their sins. ആ മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷ അവൻ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. He came to destroy the works of the devil. ആ ശത്രുവിന്റെ സകല പ്രവൃത്തികളെ അഴിപ്പാനാണ് യേശു കർത്താവ് And വന്നത്. through his death, അവന്റെ മരണത്താൽ he defeated devil, the one who had the power over death, ആ മരണത്തിന്റെ മേൽ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന പിശാചിനെ യേശു and പരാജയപ്പെടുത്തി. released all people who are in bondage or bound to the fear of death. ആ മരണഭയത്തിലായിരുന്ന സകല മനുഷ്യരെയും ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് യേശു വിടുവിക്കുവാനിടയായി. Anyone who accepts Jesus Christ as Lord യേശുവിനെ രക്ഷകനാഥനായി ആര് can സ്വീകരിച്ചാലും receive forgiveness and freedom, അവർക്ക് പാപക്ഷമ ലഭിക്കുവാനിടയാകും, സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭ്യമായി and you തീരും. can obtain the salvation. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് രക്ഷയും ലഭ്യമാകും. Now is the time of salvation. ഇപ്പോഴാകുന്നു ആ രക്ഷയുടെ സമയം. Jesus is coming soon. യേശു വേഗം മടങ്ങി He വരും. is coming to rule the nations. യേശു രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ വാഴുവാനായിട്ടാണ് He കടന്നു will വരുന്നത്. establish a kingdom which shall never be destroyed. ഒരിക്കലും നശിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു രാജ്യത്തെ യേശു സ്ഥാപിക്കാൻ In പോവുകയാണ്. the book of Daniel, we can see this statement. ദാനിയേൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ His കഴിയും. kingdom will consume all kingdoms. അവന്റെ രാജ്യത്വം സകല രാജ്യങ്ങളെയും It shall വിഴുങ്ങുവാനിടയാകും. stand forever and ever. അത് നിത്യതയോളം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. Revelation 11 verse 15 says, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 11:15 ഇങ്ങനെ the പറയുന്നു, kingdoms of the world have become the kingdom of our Lord and Christ, അവിടെ ലോകരാജ്യത്വം നമ്മുടെ കർത്താവിനും അവന്റെ ക്രിസ്തുവിനുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. and he shall reign forever and ever. അവൻ എന്നേക്കും വാഴുവാനിടയാകും. Hallelujah. Hallelujah. And Hebrew chapter 12 verse 28 and 29 says, എബ്രായ ലേഖനം 12:28-29 വാക്യങ്ങൾ we hear പറയുന്നു. about an unshakable kingdom. ഒരിക്കലും ഇളകാത്തൊരു രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് നാം കേൾക്കുകയാണ്. Read this. ഇത് വായിക്കണമേ. It says like this: അതിങ്ങനെയാ പറയുന്നത്, since we are receiving a kingdom which cannot be shaken, ആകയാൽ ഇളകാത്ത രാജ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം ഓരോരുത്തരും let us be thankful and please God by worshiping him with holy fear and awe. നാം ഓരോരുത്തരും നന്ദിയുള്ളവരായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദം വരുമാറ് ഭക്തിയോടും ഭയത്തോടും കൂടെ സേവ ചെയ്യുക. Verse 29. 29-ാം Don't miss വാക്യം. it. ഇത് മറക്കരുത്. For our God is a consuming fire. നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ. Let me conclude here with a prophecy again from the book of Zechariah. സക്കറിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രവചനം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Zechariah chapter 14 verse 4. സക്കറിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 14:4 വാക്യം. His feet will stand on the Mount of Olives east of Jerusalem. അന്നാളിൽ അവന്റെ കാൽ യെരൂശലേമിനെതിരെ കിഴക്കുള്ള ഒലിവ് മലയിൽ നിൽക്കും. It is about the second coming of Jesus. യേശു കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മടങ്ങി വരവിനെ That കുറിച്ചാണ് was the same place from which
where he was taken up to heaven. യേശു സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യപ്പെട്ട അതേ ഇടമാണത്. His feet will stand on the Mount of Olives, ആ ഒലിവ് മലയിൽ തന്റെ കാൽപാദം on the സ്പർശിക്കുവാനിടയാകും. east of Jerusalem. അത് കിഴക്കുള്ള യെരുശലേമിന് കിഴക്കുള്ള സ്ഥലമാണ്. And the same verse says, half of the mountain will move towards the north and half to the south. അതേ വാക്യം പറയുന്നു, ഒലിവ് മല കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറെ നടുവെ പിളർന്നു പോകും. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Read verse 9 also. 9-ാം വാക്യം കൂടി വായിച്ചു. And the Lord will be king over all the earth, and on that day there will be one Lord, his name alone will be worshipped. അവിടെ ഒന്നാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, യഹോവ സർവ്വഭൂമിക്കും രാജാവാകും. അന്നാളിൽ യഹോവ ഏകനും അവന്റെ നാമം ഏകവുമായിരിക്കും. On that day there will be one Lord. അന്ന് ആ നാളിൽ ഏക കർത്താവ് ഉണ്ടാകും. His name alone will be worshipped. അവന്റെ നാമം മാത്രം അത് So മഹിമപ്പെടുവാനിടയാകും. now is the time to worship. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ആരാധിക്കുവാനുള്ള There is a സമയമാണ്. beautiful song. മനോഹരമായ ഒരു ഗാനമുണ്ട്. Come. വരുവീൻ. Now is the to worship. Come. Now is the time to give your heart. Join with me. എന്നോടൊപ്പം ചേർന്ന് പാടിയാട്ടെ. Now is the time to worship. Come. Now is the time to give your heart. Come. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. ആമേൻ. What a powerful statement. എത്ര ശക്തമായ ഒരു സന്ദേശം. One day every knee will bow. ഒരു ദിവസം എല്ലാ മുഴങ്കാലും മടങ്ങും. One day every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. എല്ലാ നാവും ഏറ്റു പറയുവാനിടയാകും, യേശു മാത്രം കർത്താവ്. It's a beautiful verse in that word, in that song. ആ പാട്ടിൽ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വരിയുണ്ട്. Still the greatest treasure remains to those who gladly choose you now. എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ നിധി എന്ന് പറയുന്നത്, Hallelujah. കർത്താവേ അങ്ങേ രക്ഷകനായി ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിധികൾ What ലഭിക്കുന്നത്. a privilege for us. എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമാണ് നമുക്ക് If ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. anyone listening me who have never accepted this treasure Jesus, make him your Lord today. യേശു എന്ന ആ നിധിയെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ യേശുവിനെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷകനാഥനുമായി സ്വീകരിച്ചു. Zechariah 14 verse 9. സെക്രിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം Lord will be king over all the earth. അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, യഹോവ സർവ്വഭൂമിക്കും രാജാവാകും. Listen this. ശ്രദ്ധിക്കണമേ, Listen me very carefully. എന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടാലും. A great plague is coming. വലിയ ഒരു ബാധ വരുവാൻ പോവുകയാണ്. Zechariah chapter 14 verse 12. സെക്രിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 14:12. Don't get upset, okay? നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭാരപ്പെടരുത്. This is the word of the Lord. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. Zechariah 14:12 is yet to be fulfilled. സെക്രിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം 14:12 അത് സംഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന പ്രവചനമാണ്. And this shall be the plague with which the Lord will strike all the people who fought against Jerusalem. യെരൂശലേമിനോട് യുദ്ധം ചെയ്ത സകല ജാതികളെയും യഹോവ ശിക്ഷിപ്പാനുള്ള ശിക്ഷയാണിത്. It's after the coming of the Lord. ഇത് കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവിന് When ശേഷം his feet shall stand on the Mount of Olives. ആ ഒലിവ് മലയിൽ തന്റെ പാദം His സ്പർശിക്കുമ്പോൾ name will be great throughout all the earth. ലോകം മുഴുവനും കർത്താവിന്റെ ആ പേര് അറിയപ്പെടുവാനിടയാകും. That day every knee will bow. അന്ന് എല്ലാ മുട്ടും There മടങ്ങുവാനിടയാകും. will be one Lord. ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. Hallelujah. Hallelujah. And this is the plague. എന്നാൽ ഇതാണ് ആ ശിക്ഷ. Their flesh shall dissolve while they stand on their feet. അവർ നിവർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മാംസം ചീഞ്ഞ് അഴുകിപ്പോകും. Their eyes shall dissolve in their sockets. അവരുടെ കണ്ണ് തടത്തിൽ തന്നെ ചീഞ്ഞ് And അഴുകിപ്പോകും. their tongues shall dissolve in their mouths. അവരുടെ നാവ് വായിൽ തന്നെ ചീഞ്ഞ് അഴുകിപ്പോകും. Verse 13. 13-ാം It വാക്യം. shall come to pass in that day, അന്നാളിൽ ഇത് സംഭവിക്കുവാനിടയാകും. there's a great panic from the Lord will be among them. അവിടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അവരിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഭയം ഉണ്ടാകുവാനിടയാകും. My dear people, now is the time for salvation. എന്റെ പ്രിയ ദൈവജനമേ, രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണിന്ന്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Peter the apostle also mentioned this in 2 Peter chapter 3. I don't have time to take that. You read 2 Peter chapter 3. The elements of the earth will melt with fire. 2 പത്രോസ് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പത്രോസ് അപ്പോസ്തലനും ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പറയുന്നു, സകലവും മൂലപദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തി
കുത്തി അഴിയുന്ന ഒരു സമയം വരുന്നുവെന്ന്. We can easily understand this. നമുക്കിത് വളരെ വ്യക്തമായി ഇന്ന് If മനസ്സിലാക്കാൻ there is a കഴിയും. nuclear attack, ഒരു ചെറിയൊരു ന്യൂക്ലിയർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായാൽ all മതി. these things will happen. ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കാനിടയാകും. But we are called not for wrath, but to obtain salvation through Jesus Christ. നമ്മെ ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കോപത്തിനല്ല, പിന്നെയോ യേശുവിൽ കൂടി രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനാണ്. Now is the time for our salvation. നമ്മുടെ രക്ഷ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള സമയമാണ്. A ruler is born. ഒരു വാഴുന്നവൻ അവൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. Worship him now. അവനെ ഇന്ന് നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. That's what we see in Matthew chapter 2. അതാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ നാം 3 wise men 3 ബുദ്ധിയുള്ളവർ who came from the east. അവർ കിഴക്ക് നിന്ന് വന്നവരാണ്. When they saw Jesus, അവർ യേശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ, you should read that. Okay. ഇത് നിങ്ങൾ വായിക്കണം. Verse 11 says, അതിന്റെ 11 വാക്യം പറയുന്നു. verse 10 and 11. അതിന്റെ 10-11 വാക്യങ്ങൾ. When they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. നക്ഷത്രം കണ്ടതുകൊണ്ട് അവർ അത്യന്തം സന്തോഷിക്കുവാനിടയായി. Verse 11. 11 വാക്യം. And when they had come into the house, they saw the young child with Mary, his mother. അവിടെ അവർ ആ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ശിശുവിനെ അമ്മയായ മറിയയോട് കൂടെ കാണുവാനിടയായി. And fell down and worshipped him. ആ യേശുവിനെ കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ അവർ വീണവനെ നമസ്കരിച്ചു. അവനെ നമസ്കരിച്ചു. ആമേൻ. He is the only one worthy to be worshipped. അതേ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ ഒരേ ഒരുവൻ യേശുവാണ്, Not anyone else. മറ്റാരുമല്ല. Cannot compare anyone with Jesus. യേശുവുമായി മറ്റൊന്നിനെ തുലനം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. His going forth, his appearances are from the old. അവൻ മുന്നമേ ഉള്ളവനാണ്. Hallelujah. 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 Amen. Amen. And when they had opened the treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense and myrrh. അവരവരുടെ നിക്ഷേപ പാത്രങ്ങളെ തുറന്ന് അവന് പൊന്നും കുന്തിരിക്കവും മൂരും They കാഴ്ചവെച്ചു. worshiped Jesus, they honored Jesus. ആ വിവേകമുള്ള ബുദ്ധിശാലികൾ അവർ യേശുവിനെ They ആരാധിക്കുവാനിടയായി. acknowledged Jesus Christ as the greatest prophet, the greatest king and the greatest priest. ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാചകനായി, രാജാവായി, ഒരു ശുശ്രൂഷകനായി അവർ യേശുവിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ, പുരോഹിതനായി This അംഗീകരിക്കുവാനിടയായി. is the message, church, we need to share during the season. സഭയെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട സന്ദേശം ഇതാണ്. And the ruler, Jesus, is going to come soon. അതേ, യേശു കർത്താവ് വാഴുന്നവനായി വേഗം മടങ്ങി He's വരികയാണ്. not coming back to save people, അവൻ ഇനി ആരെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ടല്ല but വരുന്നത്, to rule. പിന്നെയോ വാഴുവാനാണ്. Salvation is now. ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷയുടെ നിമിഷങ്ങൾ. He's coming back to take away his people to be with him. അവൻ മടങ്ങി വന്ന് തന്റെ ജനത്തെ തന്നോടൊപ്പം വസിപ്പാനായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടു To പോകുവാനാണ്. rule here on earth. ഈ ഭൂമിയിൽ വാഴുവാനാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Shall we close our eyes? നമുക്ക് കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം. Heavenly Father, സ്വർഗീയ പിതാവേ, we thank you for today. ഞങ്ങൾ ഈ ദിവസത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു. We heard about the prophetic timetable in just 3 verses from the book of Micah. കർത്താവേ, ആ മീഖാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ 3 വാക്യങ്ങളിൽ കൂടി ആ പ്രവചന ക്രമത്തെ ഞങ്ങൾ The മനസ്സിലാക്കുവാനിടയായി. ruler will be born in Bethlehem. ബത്ലഹേമിൽ ആ അധിപതി വാഴുന്നവൻ Oh ജനിക്കുമെന്ന്. Jesus, we thank you, we worship you. യേശുവേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങ് നന്ദി പറയുന്നു, അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. And your appearances are from the old. കർത്താവേ, അങ്ങ് അനാദി കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഉള്ളവനാണ്. Hallelujah. Hallelujah. You are everlasting. അങ്ങ് കർത്താവേ നിത്യനാണ്. What a mighty God. we എത്ര serve. ശ്രേഷ്ഠനായ ദൈവത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ What a ആരാധിക്കുന്നത്. privilege we could know you, Lord. കർത്താവേ, അങ്ങേ അറിഞ്ഞത് വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. Hallelujah. Hallelujah. We are called to worship you. ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുവാനായി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ്. And we also heard about the prophecies concerning your people. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ജനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആ പ്രവചനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ The കേൾക്കുവാനിടയായല്ലോ. timetable for the last 2000 years. കഴിഞ്ഞ 2000 വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ ക്രമത്തെ ഞങ്ങൾ The മനസ്സിലാക്കുന്നു. time of the Gentiles. ആ ജാതികളുടെ Gospel സമയമാണല്ലോ. being preached in the nations. സുവിശേഷം ലോകരാജ്യങ്ങൾ But പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നതിനെ we know that the time is coming to a close. കർത്താവേ, സമയം ഏറ്റവും അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് വരുന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു. We know there is an unshakable kingdom waiting for us. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഇളകാത്തൊരു രാജ്യമുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. Hallelujah. 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 So help us to live godly lives, lives that bring glory and honor
to your name. കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് ബഹുമാനവും മഹത്വവും കൊണ്ടിരുന്ന രീതിയിൽ ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഏവരെയും അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ. To live a life pleasing to you. അങ്ങയ്ക്ക് പ്രസാദമുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിപ്പാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കണം. You have saved us from great wrath. കർത്താവെ, വലിയ കോപത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചത്. And we know that a great plague is coming. ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു കർത്താവെ, വലിയൊരു ബാധ ഇനി വരുവാനിരിക്കുന്നുവെന്ന്. But before that, Lord, you will come. എന്നാൽ അതിനു മുൻപേ കർത്താവെ അങ്ങ് മടങ്ങി വരുമെന്ന് We ഞങ്ങൾ thank അറിയുന്നു. you, we worship you. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു, അങ്ങേ Oh, we ആരാധിക്കുന്നു. worship you. ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു Help കർത്താവേ. us to live holy, pure, godly lives in this generation. കർത്താവേ, ഈ തലമുറയിൽ വിശുദ്ധിയുള്ള ദൈവികമാകുന്ന ജീവിതങ്ങളെ കാഴ്ചവെക്കുവാൻ To സഹായിക്കണം. be light and to be a witness. കർത്താവേ, ഞങ്ങളൊരു വെളിച്ചമായിരിക്കാൻ ഒരു സാക്ഷിയാകുവാനിടയാക്കണം. Thank you for hearing our prayers. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായിട്ട് നന്ദി. In Jesus' name. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Amen. ആമേൻ. If anyone wants to receive Jesus Christ as Lord and Savior, യേശുവിനെ രക്ഷകനാഥനുമായി ആർക്കെങ്കിലും സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ give your life today. ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നൽകിയ Now is the time. ഇപ്പോഴാകുന്ന സമയം. If you want to do that, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ close your eyes. കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ. Say with a loud voice the prayer I'm going to repeat. ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയായി എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാട്ടെ. Say loudly. നിങ്ങളത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞാട്ടെ. Jesus, യേശുവേ, I am a sinner. ഞാനൊരു പാപിയാണെന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു. I need you. എനിക്ക് അങ്ങേ ആവശ്യമാണ്. I believe ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവേ, you came from heaven to this world, അങ്ങ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നുവെന്നും born in Bethlehem, ബെത്ലഹേമിൽ ജനിച്ചുവെന്നും died on the cross ക്രൂശിൽ മരിച്ചുവെന്നും for my sin. എന്റെ പാപത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. I need you. യേശു, എനിക്ക് അങ്ങേ ആവശ്യമുണ്ട്. I make you my Lord and my Savior. അങ്ങേ എന്റെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായി ഞാനിന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നു. I ask you to cleanse me with your precious blood. അങ്ങയുടെ ആ പുണ്യാഹ രക്തത്താൽ എന്നെ കഴുകണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. I repent of all my sins. എന്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. I turn to you for salvation. ഞാൻ അങ്ങിലേക്ക് രക്ഷയ്ക്കായി തിരിയുന്നു കർത്താവേ. Make me your child. എന്നെ അങ്ങയുടെ പൈതലായി മാറ്റണമേ. I will live for you ഞാൻ അങ്ങയ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കും. all the days of my life. എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഞാൻ അങ്ങയ്ക്കായി I ജീവിക്കും. will follow you as a disciple. ഞാൻ അങ്ങയെ ഒരു ശിഷ്യനായി പിൻഗമിക്കും. Teach me your ways. എന്നെ അങ്ങയുടെ പാതയായി പഠിപ്പിക്കണമേ. Here am I. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. Receive me. എന്നെ സ്വീകരിച്ചാലും In Jesus' name. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. Amen. ആമേൻ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. If you said this prayer, നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചുവെങ്കിൽ you are a child of God. നിങ്ങൾ ഈ നിമിഷം മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണ്. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. You write to us. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതുക. Amen. ആമേൻ. We'll keep in touch with you. നമ്മൾ തീർച്ചയായും ബന്ധപ്പെടും. So have a beautiful week with Jesus. അതുകൊണ്ട് കർത്താവിനോടൊപ്പം നല്ലൊരാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമാണ്. Remember, He's coming soon. ഓർക്കണം, കർത്താവ് മടങ്ങി വരുന്നു. Be ready for Him. അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായിരിക്കും. Amen. ആമേൻ. The Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. Shalom, shalom, shalom. Amen.